Good morning, students. Our third chapter, third lesson, nutrition in organisms. Nutrition in organisms. జీవులలో పోషణ. What are the learning outcomes in this chapter? Classify organisms based on type of nutrition. Conduct simple investigations to know that whether leaves other than green also carry photosynthesis. Identify different types of teeth and their functions. Explain process and phenomena of organs and system of nutrition in organisms. Draw label diagrams, flowcharts of human digestive system. Construct, model and explain their working. Apply learned scientific concepts in day-to-day life such as dealing with acidity. These are the learning outcomes in this lesson. Next, concepts covered. దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, autotrophic nutrition in plants, essential raw material in photosynthesis, saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition, nutrition in amoeba, nutrition in human beings. These are the concepts in this lesson. Let's start our lesson. Look at this picture. What you observe? So that is a garden. Some students or children are eating. Let's see. Anu went to a garden fest. Garden fest means Vanabhojanam. Along with her classmates, she got some doubts in her mind. To clarify those doubts, she asked the following questions to her teacher. సో తను వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో క్లాస్మేట్స్తో కలిసి వనభోజనాలకు వెళ్ళిందనమాట. అక్కడ తనకి కొన్ని డౌట్స్ అనేవి వచ్చాయి. ఆ డౌట్స్ అనేవి ఏంటో కింద చూద్దాం. మై మదర్ ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఫర్ మీ. హూ ప్రిపేర్స్ ఫుడ్ ఫర్ ఎనిమల్స్? సో తనకు కావాల్సిన ఫుడ్ అనేది వాళ్ళ మదర్ ప్రిపేర్ చేస్తుంది. మరి ఎనిమల్స్కి ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? హౌ డు ఎనిమల్స్ గెట్ దేర్ ఫుడ్? ఎనిమల్స్కి ఫుడ్ ఎలా వస్తుంది? ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆర్గానిజమ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఫర్ దెమ్? ప్లాంట్స్ అనేవి కూడా జీవులే కదా, మరి వాటికి ఆహారం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? హౌ డు దే గెట్ దేర్ ఫుడ్? సో యానిమల్స్కి ప్లాంట్స్కి ఫుడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఫర్ మష్రూమ్స్? మష్రూమ్స్కి ఫుడ్ ఏంటి? సో ఇవన్నీ తన డౌట్స్ అంట. లెట్స్ సీ. Her teacher replied that to understand these things, you should know about different types of nutrition. Did you too get the similar doubts? If so, let us clarify. సో తను ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగేలోపు తన టీచర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్స్ గురించి చెప్పిందనమాట. సో అవేంటో చూద్దాం. All organisms includes plants do need food. The food and the mode of procuring it different from organisms to organisms. The process of intake and utilization of food by organisms is called nutrition. The mode of nutrition is different in different organisms. ప్రతి జీవికి ఆహారం అనేది అవసరం. ప్లాంట్స్ కూడా ఆహారం అనేది అవసరం. ఈ ఆహారం అనేది డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్లో డిఫరెంట్గా ఉండిద్ది అనమాట. హియర్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ న్యూట్రిషన్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటేక్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై ఆర్గానిజమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూట్రిషన్. సో ఆర్గానిజమ్స్ తీసుకునే ఫుడ్లో అవి వినియోగించుకోవడంని విధానము, వాటిని మనం ఏమంటాము? న్యూట్రిషన్ అంటాము. సో ఇవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్లో. లెట్స్ సీ. డూ ద న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఇన్ సేమ్ యాజ్ ఇన్ ఎనిమల్స్? ఎనిమల్స్లో ఉండే న్యూట్రిషన్, ప్లాంట్స్లో ఉండే న్యూట్రిషన్ రెండు సేమేనా? లెట్స్ సీ.
Modes of nutrition. We eat food daily, but plants are not eating food. Then how are they living? Plants are able to live as they make their food themselves. The mode of nutrition in which organisms make food by themselves is called autotrophic nutrition. Auto means self, tropes means nourishment. Hence they are called autotrophs. సో మనం ప్రతిరోజు ఫుడ్ని తీసుకుంటాము. మనం ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ప్లాంట్స్ ఎలా ఫుడ్ తీసుకుంటాయి? అలాగే ప్లాంట్స్లో కూడా ప్లాంట్స్కి కావాల్సిన ఆహారం అవే తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలా ఓన్గా తమకి తామే ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకునే వాటిని ఏమంటారు? ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజం మేక్ ఫుడ్ బై దెమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆటోట్రోపిక్. స్వయం పోషకాలు అంటారు. ఆటో మీన్స్ సెల్ఫ్, స్వయం. ట్రోప్స్ మీన్స్ పోషణ, సొంతగా తయారు చేసుకునే వాటిని ఆటోట్రోప్స్. On the other hand, animals are unable to make their own food, so they depend on other organisms for food. The mode of nutrition in which organisms depend on other organisms for food is called heterotrophic nutrition. Heteros means other, hence they are called heterotrophs. సో అలాగే కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ ఎనిమల్స్ అనేవి ఫుడ్ కోసం అవి సొంతగా తయారు చేసుకోలేవు. డిపెండ్ ఆన్ అదర్, ఇతరుల మీద ఆధారపడతాయి కాబట్టి వాటిని మనం ఏమంటాము? హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటారు. హెటిరోస్ మీన్స్ అదర్ అని అర్థం. సో దే ఆర్ కాల్డ్ హెటిరోట్రోప్స్. లెట్స్ సీ యాక్టివిటీ 1. Fill the following table basing on your own observation and information collected from elders. Table 1. You have to fill this table 1. First one, name of the organism. Second, prepare own food or depend on other organisms for food. Inference, autotroph or heterotroph. For example, first one, mango tree. సో మ్యాంగో ట్రీ అనేది ఫుడ్ని ఓన్గా తయారు చేసుకుంటుందా లేకపోతే అదర్స్ మీద ఆధారపడుతుందా అనేది ఇక్కడ రాయాలి. ఓన్గా ఫుడ్ని తయారు చేసుకునే వాటిని ఏమంటారు? ఆటోట్రోప్స్. ఆటోట్రోప్స్ అని ఇలా రాయాలి. అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అయిపోతే వాటిని మనం ఏమంటాం? హెటరోట్రోప్స్. హెటరోట్రోప్స్ అని ఇక్కడ రాయాలి. అలాగే ఇవి మొత్తం మీరు ఈ టేబుల్లో ఫిల్ చేయాలి. క్యాట్, రోజ్ ప్లాంట్, మష్రూమ్, లీచ్, గోట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. You have to fill this table. Do all the plants autotrophs? సో మొక్కలు అన్నీ అనేవి ఆటోట్రోప్స్ అయినా మీరేమనుకుంటున్నారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ మష్రూమ్స్? మష్రూమ్స్లో ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది? నెక్స్ట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ సీన్ ఇన్ ఎనిమల్స్? జంతువుల్లో చూసినట్లయితే ఎలాంటి పోషణ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉండిద్ది? నెక్స్ట్, గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆటోట్రోప్స్. గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి కదా ప్లాంట్స్, అవన్నీ ఏంటి? ఆటోట్రోప్స్. మష్రూమ్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ ఆర్ హెటరోట్రోప్స్. మష్రూమ్స్, ఎనిమల్స్ అనేవి హెటరోట్రోప్స్. Animals including human get food from plants or animals which in turn eat plants. Thus we can say that humans and animals are directly or indirectly depend on plant for food. సో ఎనిమల్స్ అంటే మనం, హ్యూమన్ కూడా ఎనిమల్సే అనే, ఇవన్నీ కూడా ఎనిమల్స్, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫుడ్ కోసం డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాము. హౌ కెన్ ఏ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్? సో ఈ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఎలాగా తమకై తామే ఓన్గా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి? నెక్స్ట్, లెట్స్ సీ. డూ యూ నో forests are green in color, isn't it? In fact,
They are green as they have trees. Trees are green as they have leaves. Leaves are green as they have chloroplast. Chloroplasts are the spherical structures present only in plant cells and absent in animal cells. These chloroplasts consist of a green color pigment called chlorophyll in them. This chlorophyll is responsible for all the greenery and play a key role in preparation of food. You will learn about all these in యువర్ హయ్యర్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు మనం అడవుల్ని చూసామనుకో, అవన్నీ ఏ కలర్లో ఉంటాయి? గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి. అవి అలా గ్రీన్ కలర్లో ఎందుకు కనిపిస్తాయి? ఎందుకంటే అడవి అంటేనే మెయిన్గా ట్రీస్ ఉంటాయి. ట్రీస్ అంటే మొత్తం ఆకుపచ్చని ఆకులే ఉంటాయి బాగా. ఈ ఆకులు కూడా ఆకుపచ్చగా ఎలా ఉంటాయి? ఎందుకంటే వీటిలో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఉండిద్ది. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ప్లాంట్ సెల్స్లో మాత్రమే ఉండిద్ది. ప్రెజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్, ఆబ్సెంట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్స్. సో క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉన్న పిగ్మెంట్ ఏంటి? క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ అనే పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల మొత్తం ఇది గ్రీనరీగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ అలాగే ఒక కీ రోల్ని ప్లే చేస్తూ ఉండిద్ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్కి. సో ద మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ టు ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్ అంటే ఏం చెప్పాలి? క్లోరోఫిల్. దీని గురించి మనం ఇంకా హయ్యర్ క్లాసెస్లో ఇంకా తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్, ఫోటోసింథసిస్. స్వయం పోషణ విధానం. ఫోటోసింథసిస్ మీన్స్ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ. Do the plants have kitchen like we have in our houses? What are the ingredients required for their food preparation? మనకంటే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కిచెన్ అనేది ఉండిద్ది. ప్లాంట్స్ కూడా అలా ఉండిద్దా? వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్? అలా వాటికి ఆహారం తయారు చేసుకోవడానికి ఏవే పదార్థాలు కావాలి? లెట్స్ సీ. Anu said plants also prepare their food same as we prepared boiled rice. Compare table preparing by her was given below. Study the table and answer the questions. ఈ అను అనే అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే, మనం ఎలాగ అన్నం వండుకుంటామో అలాగే ప్లాంట్స్ కూడా వాటి ఓన్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి అని చెప్తుంది. టేబుల్ 2లో ఈ రెండింటికి కంపారిజన్ ఉంది. అవేంటో చూద్దాం. లెట్స్ సీ టేబుల్ 2. ఇక్కడ మనం 2 తీసుకుంటున్నాం. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బాయిల్డ్ రైస్ ప్రాసెస్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై గ్రీన్ ప్లాంట్స్. ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. రా మెటీరియల్స్ ఏమేమి కావాలి? బాయిల్డ్ రైస్కి రైస్, వాటర్ కావాలి. అదే ప్లాంట్స్లో అయితే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. నెక్స్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. బాయిల్డ్ రైస్కి ఏమో ఫైర్ ఫ్రమ్ స్టవ్, ప్లాంట్స్లో సన్లైట్. నెక్స్ట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్, ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? వెజల్ ఆర్ కుక్కర్లో రైస్ అనేది. అదే ప్లాంట్లో అయితే క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్ గ్రీన్ పార్ట్స్. ఫైనల్లీ ఫార్మ్స్. చివరిగా మనకి ఏం జరుగుతుంది? బాయిల్డ్ రైస్, అన్నం అనేది తయారైపోతుంది. ప్లాంట్స్లో అయితే గ్లూకోజ్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద టేబుల్ అబౌట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ బాయిల్డ్ రైస్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై గ్రీన్ ప్లాంట్స్. See this picture, it's very funny. Raw materials. What are the raw materials for plant? Carbon dioxide and water. Source of energy. Energy ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సన్ నుంచి వస్తుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎక్కడ ఇది జరుగుతుంది అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఇన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. అంటే ఎక్కడ? లీఫ్లో. చివరిగా ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. This is about preparation of food by green plants. You have to answer these questions. What are the raw materials required for preparation of food by green plants? Which gas is taken by plants during this process? Name the food material formed in plants. What do you conclude from the above information?
Here is the definition for photosynthesis: the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to make. Next, during this process, oxygen gas is also released. సో దిస్ ప్రాసెస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై అన్ ఈక్వేషన్. ఈ ప్రాసెస్లో మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటి, ప్లాంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి అని. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఒక ఈక్వేషన్ లాగా ఇచ్చారు. లెట్స్ సీ ద ఈక్వేషన్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ గివ్స్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ టు క్లోరోఫిల్, కార్బోహైడ్రేట్, ఆక్సిజన్, వాటర్. కార్బోహైడ్రేట్ అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం కదా, పిండి పదార్థం. ఆక్సిజన్ అది మనకి యూజ్ అవుతుంది. వాటర్ అనేది కూడా ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది స్టొమాటో ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది అని కూడా చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్, glucose, a simple form of carbohydrate formed in photosynthesis, is converted and stored in the form of starch, a complex form of carbohydrate. So the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. It can be confirmed by testing a leaf extract with iodine solution. ఈ గ్లూకోజ్ అనేది ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఇది స్టార్చ్ రూపంలో ఉండిద్ది అన్నమాట ప్లాంట్స్లో. ఇలా స్టార్చ్ అనేది లీవ్స్లో ఉంది అంటే అది మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగింది అని మనకి తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనము అయోడిన్ సొల్యూషన్తో ఒక టెస్ట్ చేయొచ్చు లీఫ్ మీద. అదేంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్, ఎసెన్షియల్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఈ ఫోటోసింథసిస్కి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏంటో చూద్దాం. వీ బ్రింగ్ ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవర్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. ఫ్రమ్ వేర్ డస్ ప్లాంట్స్ గెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్? ప్లాంట్స్ గెట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్, water from soil, and energy from sunlight for synthesis of their food. The synthesis of food occur in all green parts of plant body. These green plants contain coloring pigment called chlorophyll. It is more in leaves, so leaves work as food factory of plants. All the raw materials must reach there. Now let us see how they reach the leaves and their importance. సో మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనం మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకుంటాము. మరి ప్లాంట్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటాయి? ప్లాంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎయిర్ నుంచి తెచ్చుకుంటాయి, వాటర్ ఏమో సాయిల్ నుంచి, ఎనర్జీ ఏమో సన్లైట్ నుంచి తెచ్చుకుంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి ప్లాంట్కి? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ దేర్ ఫుడ్ అన్నమాట. సో ఇది అన్ని గ్రీన్ ప్లాంట్స్లోనూ జరుగుతుండిద్ది. ఆ గ్రీన్ ప్లాంట్ అలా గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్ ఏంటి ఆ గ్రీన్ పార్ట్స్కి అంటే క్లోరోఫిల్. సో అందుకని మనం లీవ్స్ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. అంటే ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అనేది ప్లాంట్స్లో ఎక్కడ జరిగిద్ది? మెయిన్ అసలు ఎక్కడ జరిగిద్ది అంటే లీవ్స్లో. నెక్స్ట్ క్లోరోఫిల్. క్లోరోఫిల్ మీన్స్ పత్రహరితం, అదే లీవ్స్లో ఉంటాయి కదా అది. క్లోరోఫిల్ క్యాప్చర్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద సన్లైట్. దిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సింథసైజ్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది సన్లైట్ నుండి ఎనర్జీని తీసుకునిద్ది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ని యూజ్ చేసుకొని ఫుడ్ని తయారు చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, Sitara found some plants with red and brown colored leaves. She got a doubt in her mind. They are not in green color. సో సితారా అనే అమ్మాయి కొన్ని ప్లాంట్స్ని చూసింది, రెడ్ కలర్లో ఉండడం, బ్రౌన్ కలర్లో ఉండడం చూసింది. అప్పుడు తనకు ఒక డౌట్ వచ్చింది, ఏంటది, ఈ ప్లాంట్స్ ఏంటి గ్రీన్ కలర్లో లేవు అని. డూ దే పెర్ఫామ్ ఫోటోసింథసిస్? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ ప్లాంట్స్, ఇవి గ్రీన్ కలర్లో లేవు. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం?
గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ అన్నిట్లో కూడా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగిద్ది అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఇలాంటి ప్లాంట్స్లో ఫోటోసింథసిస్ అనేది జరుగుతుందా? వాట్ డూ యూ థింక్? టు ఫైండ్ ఇట్, లెట్ us do a small activity. So let us do. Let's see activity 2, aim. To know whether leaves other than green perform photosynthesis or not. మన ఉద్దేశం ఏంటి? గ్రీన్ కలర్లో లేని లీవ్స్లో ఫోటోసింథసిస్ అనేది అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుందా లేదా? వాట్ యూ నీడ్, దీనికోసం మనకు కావాల్సింది ఏంటి? రెడ్ ఆర్ బ్రౌన్ కలర్డ్ లీవ్స్, డ్రాపర్, టెస్ట్ ట్యూబ్, iodine solution, water. These are the materials required. What to do? Take few red or brown color leaves, add few drops of water and mash them to make a paste. Collect the extract by squeezing the paste. Take 5 to 6 drops of this extract into a test tube. Also add 2 drops of iodine solution. Note your observations. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే కొన్ని లీవ్స్ తీసుకోవాలి, వాటికి కొంచెం వాటర్ కలిపి ఒక ముద్దలాగా చేసేసి ఆకుల్ని తీసుకొని బాగా స్మాష్ చేసేసి ఒక పేస్ట్ లాగా తీసి దాన్ని ఇలా పిండినప్పుడు వస్తుంది కదా డ్రాప్స్, ఒక 5 to 6 డ్రాప్స్ అనేది ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో కలెక్ట్ చేసి దాంట్లో కొన్ని డ్రాప్స్ 2 డ్రాప్స్ iodine సొల్యూషన్ వేయాలి. నెక్స్ట్ నోట్ యువర్ అబ్జర్వేషన్. వాట్ డూ యూ సీ? దీని ద్వారా మనం ఏం చూస్తాము అంటే ద కలర్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ టర్న్స్ బ్లూ బ్లాక్. ఇప్పుడు మనము ఏదైతే ఉందో అది ఏ కలర్లోకి మారుతుందంట? బ్లూ బ్లాక్. మనం తీసుకున్న సొల్యూషను ఐడిన్ కలపగానే బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి మారిపోతుంది. వాట్ డూ యూ లెర్న్? దీని ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? దిస్ షోస్ the presence of starch in the leaves, confirming the red or brown color leaves also perform photosynthesis. ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే రెడ్ కానీ బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్న లీవ్స్ కూడా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ని పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అని మనం తెలుసుకున్నాము. దీస్ నాన్ గ్రీన్ లీవ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ క్లోరోఫిల్. ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా క్లోరోఫిల్ అనేది ఉండిద్ది. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. So photosynthesis takes place in these leaves also. దీంట్లో గ్రీన్ కలర్ కాకుండా ఈ రెడ్ బ్రౌన్ కలర్ అనే పిగ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండిద్ది, అందుకని అవి ఆ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటిల్లో కూడా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగిద్ది. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్? ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోటోసింథసిస్లో సన్లైట్ అనేది ఎనర్జీ సోర్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ దిస్ ఫోటోసింథసిస్. లెట్స్ సీ సన్లైట్. Sunlight is the source of energy in the process of photosynthesis. What is the main source ante sunlight in the process of photosynthesis. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus sun is the ultimate source of energy for all living organisms. సో మనకి మెయిన్గా ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నామంటే సన్లైట్ నుంచి తీసుకొని ఈ ప్లాంట్లో మనం ఫుడ్ని స్టోర్ చేసుకుంటాము. సో ఇట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. టు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్, లెట్ us do a small activity. Let's see activity 3. Activity 3, aim. To know the importance of light in photosynthesis. This is our aim. What you need: 2 potted plant, dropper, test tube, iodine solution, water. What to do? Take 2 potted plant of a same kind, keep one in dark or in a black box for 72 hours and the other in the sunlight. Perform iodine solution with the leaf extract from both the plants as you did in activity 2. Note your observations.
సో మనం 2 కుండీలలో పెంచుకునే మొక్కలను, 2 ఒకటే లాంటి మొక్కల్ని తీసుకోవాలి. ఒకటేమో డార్క్ ప్లేస్లో పెట్టాలి, అంటే సన్లైట్ పడని ప్లేస్లో పెట్టాలి. ఎంతసేపు అంటే 72 అవర్స్ వరకు. ఇంకొకటేమో సన్లైట్లోనే పెట్టాలి. అలా పెట్టిన తర్వాత 72 అవర్స్ తర్వాత ఏం చేయాలి, మనం ఇందాక యాక్టివిటీ 2లో చేసాం కదా ఐరిన్ సొల్యూషన్తో టెస్ట్, అలా చేసి మీ అబ్జర్వేషన్స్ని నోట్ చేయాలి. సో దీని ద్వారా మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, వాట్ డు యూ సీ, ద కలర్ ఆఫ్ లీఫ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్లాంట్ డస్ నాట్ చేంజ్, ద కలర్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ ప్లాంట్ టర్న్స్ బ్లూ బ్లాక్. ఫస్ట్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి, మనం డార్క్ ప్లేస్లో పెట్టాం కదా ఆ ప్లాంట్ అనమాట. దాంట్లో కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు. అంటే ఏంటి, ఆ ప్లాంట్లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరగలేదు. అదే సెకండ్ ప్లాంట్లో మాత్రం అది ఏ కలర్లోకి చేంజ్ అయింది, బ్లూ బ్లాక్. అంటే ఏంటి, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగింది అని కదా. వాట్ డూ యూ లెర్న్, మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, దిస్ షోస్ ద presence of starch in the leaves of plant kept in the sunlight indicate the occurrence of photosynthesis. There is no starch in the leaves of the plant kept in the dark. This confirms that sunlight is essential for photosynthesis. డార్క్ ప్లేస్లో పెట్టిన ప్లాంట్లో స్టార్చ్ అనేది అవ్వలేదు, అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరగలేదు. సో అందుకే స్టార్చ్ అనేది, ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. అదే సన్లైట్లో పెట్టిన దానికేమో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరిగింది, ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కూడా జరిగింది. సో దీని ద్వారా మనకి ఏమర్థమైంది, సన్లైట్ అనేది ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ప్లాంట్స్ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ త్రూ దేర్ రూట్స్. హౌ డస్ దిస్ వాటర్ రీచెస్ ద లీవ్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్స్, వాట్ పాత్ డస్ ఇట్ ఫాలో. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్కి వాటర్ అనేది సాయిల్ నుంచి రూట్స్ ద్వారా వస్తుంది. ఈ రూట్స్ ద్వారా కింద ఎక్కడో సాయిల్లో ఉన్న వాటర్ అనేది లీవ్స్ వరకు ఎలా వెళ్తుంది, మనం ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో చెప్పుకున్నట్లయితే స్టెమ్ ద్వారా, వీటి ద్వారా అని కూడా మనకి తెలుసు. లెట్స్ సీ వాటర్. సీ దిస్ పిక్చర్. 6th క్లాస్లో ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి మనం చేసాము. Recall the experiments done in chapter Knowing About Plants of 6th class, which shows how water is transported in the plant body through the root and stem. On the basis of these experiments, that conclusion can you draw about the functions of the root and stem in the nutrition of plants. Water absorbed by the roots are transported to the leaves through the stem. In the leaves, it is used for production of food. మనం 6th క్లాస్లో ఈ నోయింగ్ అబౌట్ ప్లాంట్స్లో చెప్పుకున్నాం, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేసాము. రూట్స్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ అనేది స్టెమ్ ద్వారా లీవ్స్ వరకు కూడా వెళ్తుంది. సో అక్కడ లీవ్స్ ఏం చేస్తాయి, ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఈ వాటర్ని యూస్ చేసుకుంటాయి. ఒకవేళ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఏమైంది, ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. నెక్స్ట్, హౌ డు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంటర్ ద లీవ్స్. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది లీవ్స్లోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతుంది. హౌ డు ఆక్సిజన్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్. మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ అనేది లీవ్స్ నుంచి ఎలా వస్తుంది. కార్బన్ dioxide from air is taken through the tiny pores present on the surface of leaves. Such pores are called stomata. Through the same pores, oxygen produced in photosynthesis goes out of the leaves. This carbon dioxide combines with the water in the chloroplast to yield sugar, which is converted into starch. This serves as food for all organisms. మనకి తెలుసు ఈ లీఫ్ మీద స్మాల్ పోర్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్కి యూజ్ అవుతాయి. ఏంటవి, స్టొమాటా. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఈ స్టొమాటా ద్వారానే లీఫ్ లోపలికి వెళ్తుంది. అండ్ అలాగే ఆక్సిజన్ కూడా ఈ స్టొమాటా ద్వారానే బయటకు వస్తుంది అనమాట. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఈ క్లోరోప్లాస్ట్లోకి వెళ్ళి షుగర్తో కంబైన్ అయ్యి స్టార్చ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఈ ప్రిపేర్ అయిన ఫుడ్ అన్నిటికీ ఫుడ్గా యూజ్ అవుతూ ఉండిద్ది.
But we know that starch, fats, and proteins are present in food. All these are available in plant products. ఇప్పుడు మనం తినే ఆహార పదార్థాల్లో స్టార్చ్, ఫ్యాట్, ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్స్ ద్వారానే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయా? వేర్ డూ దీస్ సబ్స్టెన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్? ఈ ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్, స్టార్చ్ ఇవనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? లెట్స్ సీ. ఈ పిక్చర్ చూడండి, ఇది లీఫ్ని కట్ చేసి చూస్తే ఇలా ఉండిద్ది అనమాట. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవి క్లోరోఫిల్స్. ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా, దీన్ని స్టొమాటా అంటారు. ఇవి పక్కన గార్డ్ సెల్స్. ఈ స్టొమాటాని జూమ్ చేసి చూస్తే ఎలా ఉండిద్ది అంటే, దిస్ ఈజ్ స్టొమాటా. ఈ లోపల స్పేస్ ఉంది కదా, ఇది స్టొమాటా అనమాట. పక్కన ఇవి గార్డ్ సెల్స్. నెక్స్ట్, plants produce sugar first, which is converted to starch and then other components as well. But plants need other nutrients, minerals in less quantity to do this. Nutrients needed the nitrogen, potassium and phosphorus. Plants required many other nutrients as well, but these are needed only in minute quantities. Hence, they are called micronutrients. Plants absorb these nutrients elements from the soil through their roots. ప్లాంట్స్ అనేవి ఫస్ట్ షుగర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ షుగర్స్ అనేవి స్టార్చ్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఇలాగే ప్లాంట్స్ సమ్ అదర్ న్యూట్రియంట్స్ కూడా ఆ ప్లాంట్కి అవసరం అవుతూ ఉండిద్ది. అది కూడా సమ్ స్మాల్ క్వాంటిటీలో. ఏంటి అవి అంటే నైట్రోజన్, పొటాషియం అండ్ ఫాస్ఫరస్. ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్కి కావాల్సిన మెటీరియలే. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా మైన్యూట్, తక్కువ క్వాంటిటీలో కావాలి. సో అందుకని వాటిని ఏమంటారు? మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే సాయిల్ నుంచి రూట్స్ ద్వారా ప్లాంట్కి అనేవి ఇవి అందుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, డూ యూ నో దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లాంట్స్ దట్ ఈట్ ఇన్సెక్ట్స్? Being green in color, they can manufacture their own food, but as they grow in areas deficient in nitrogen, they meet their nitrogen requirements from insects. Leaves of these plants are specially modified to trap insects. Nepenthes, Drosera, Utricularia, Venus flytrap are examples of some such insectivorous plants. These are also called as carnivorous plants. సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాము, ప్లాంట్స్ అన్నీ ఆటోట్రోప్స్, సన్ ద్వారా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. కానీ కొన్ని ప్లాంట్స్ అనేవి ఇన్సెక్ట్స్ని ట్రాప్ చేసేలాగా మోడిఫై అవుతూ ఉంటాయి. అవి ఎలా అంటే చూడండి, ఇక్కడ పిక్చర్ చూసారు కదా, పక్కన ఇవి నెపంతీస్, డ్రోసెరా, యూట్రిక్లేరియా. ఇవన్నీ కూడా ఇన్సెక్ట్స్ని తినే ప్లాంట్స్ అన్నమాట. ఇవి ఎక్కువగా ఎలాంటి ప్రదేశాల్లో పెరుగుతాయంటే డెఫిషియెంట్ ఇన్ నైట్రోజన్ తక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో పెరుగుతాయి. యాక్చువల్గా నైట్రోజన్ అనేది ప్లాంట్స్కి అవసరం కాబట్టి వీటికి తక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో పెరుగుతాయి కాబట్టి ఇవి వాటిని అలా మోడిఫై చేసుకున్నాయి. వాటికి కావాల్సిన నైట్రోజన్ ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్ని ట్రాప్ చేసి వాటిని తినడం వల్ల వీటికి నైట్రోజన్ అనేది వస్తుంది. సో వీటిని మనం ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ అంటాము. అలాగే కాకుండా ఈ ప్లాంట్ అనేది అదర్ యానిమల్స్ని తింటుంది కాబట్టి కార్నివోరస్ ప్లాంట్స్ అంటాము. There are some plants which do not have chlorophyll. హౌ డూ దే గెట్ దేర్ ఫుడ్? కొన్ని ప్లాంట్స్లో చూసుకుంటే క్లోరోఫిల్ అనేది ఉండదు. క్లోరోఫిల్ అనేది అసలు మెయిన్ ఫుడ్ని తయారు చేసుకోవడానికి మెయిన్గా కావాల్సింది కదా. మరి అలాంటి ప్లాంట్స్కి ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది? ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ do not have chlorophyll cannot synthesize their food. They are heterotrophs. Heterotrophic nutrition is of different types basing on how they obtain their food from their organisms. Let us learn about them.
ఇప్పుడు క్లోరోఫిల్ అనేది లేని ఆర్గానిజమ్స్ సొంతగా ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు. సో అలాంటి వాటిని సొంతగా ప్రిపేర్ చేసుకోలేదంటే వేరే వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. అంటే అలాంటి వాటిని ఏమంటారు? హెటిరోట్రోప్స్ అంటారు. సో అలాంటి ఆర్గానిజం గురించి చూద్దాం. నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. Saprophytic nutrition. Mushrooms are not in green color, not eating food like animals. How do they get their food? ఇప్పుడు మష్రూమ్స్ చూసుకుంటే అవి గ్రీన్ కలర్లో ఉండవు, అలా అని అవేమి ఎనిమల్స్ని వాటిని ఏం తినవు. మరి దానికి ఫుడ్ ఎలా వస్తుంది? Mushrooms grow on dead and decaying matter. The secretes digestive juice on it, convert it into a solution and then absorb the nutrients from it. This mode of nutrition in which organisms take in nutrition in the form of solution from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. Generally, we see this saprophytic nutrition in certain microorganisms such as bacteria and fungi like mushrooms, bread mold, ఎక్సెట్రా. సో ఈ మష్రూమ్స్ అనేవి చనిపోయిన కుళ్ళిపోయిన ఆహార పదార్థాల పైన పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి కొన్ని డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అన్నిటిని సెక్రేట్ చేసి అవి సాయిల్లో అలా చనిపోయి ఉన్న వాటి నుంచి న్యూట్రియంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. ద మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ take in nutrients in the form of solution from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. చనిపోయిన కుళ్ళిపోయిన పదార్థాల నుంచి పోషకాలను సేకరించే వాటిని సాప్రోఫైట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే బ్యాక్టీరియా, ఫంగి లైక్ మష్రూమ్స్, బ్రెడ్ మోల్డ్. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సాప్రోఫైటిక్ న్యూట్రిషన్. To observe the saprophytic nutrition, let us do an activity. Let's see activity. Activity 4. Aim to observe the saprophytic nutrition in bread mold. Bread mold లో మనం ఇలా ఈ saprophytic nutrition అబ్జర్వ్ చేద్దాం. What you need: piece of bread, water, a container and a hand lens. What to do: take a piece of bread in a container, sprinkle some water and close the container. Open the container after few days and observe. Use mask and gloves while doing this activity. ఇప్పుడు మనము బ్రెడ్ని, వాటర్, కంటైనర్ని వాటిని తీసుకున్నాం కదా, ఏం చేయాలంటే ఒక కంటైనర్లో బ్రెడ్ పీస్ని పెట్టండి, తర్వాత కొంచెం వాటర్ చల్లి దాని మీద మూత పెట్టేసేయండి. కొన్ని రోజుల తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఇలా ఓపెన్ చేసి చూసేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం అలాంటివి చేయండి, చేతులకి గ్లౌజ్ వేసుకోవడం అలాగా. వాట్ డూ యూ సీ? యూ విల్ సీ కాటన్ లైక్ థ్రెడ్స్ స్ప్రెడ్ ఆన్ ద పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అండ్ బ్రెడ్ సైజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. ఇలా మనం చూసినట్లయితే కొంచెం దారా లాంటి స్ట్రక్చర్స్ అనేవి మనం చూసే ఉంటాయి. ఇవి మనం రియల్ లైఫ్లో కూడా మనం ఎప్పుడోసారి అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటాము. అవే అన్నమాట బ్రెడ్ మోల్స్ అంటే. వాట్ డూ యూ లెర్న్? దీస్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కాల్డ్ ఫంగి. దే డు నాట్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్, సో దే అబ్టైన్ దేర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. సో ఇట్లాంటి వాటిల్లో క్లోరోఫిల్ అనేది ఉండదు. అలా మనం ఇందాక చూసాం కదా థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, వాటిని ఏమంటారు? ఫంగి అంటారు. సో ఇవి ఎలాంటి వాటి మీద గ్రో అవుతాయంటే డెడ్ అండ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. A rat died at Pullaya's house. What happens to the body after few days? Do you find any trace of its body after a month? Where did that body go? సో పుల్లయ్య వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఒక ర్యాట్ చనిపోయి ఉంది. అది ఒక నెల రోజుల తర్వాత చూస్తే అది అక్కడే ఉండిద్దా? ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉండిద్ది? నెక్స్ట్, సాప్రోఫైట్స్ గ్రో ఆన్ ద డెడ్ బాడీస్, decompose them and mix with the soil. Thus that
helps us by cleaning the earth surface by removing the dead and decaying matter. ఈ సాప్రోఫైట్స్ అనేవి డెడ్ బాడీస్ని వాటన్నిటిని కూడా మట్టిలో కలిసిపోయేలాగా చేస్తాయి కదా, అంటే మన సరౌండింగ్స్ అన్నిటిని ఎలా ఉంచుతాయి, క్లీన్గా ఉంచుతాయి. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎల్లో థ్రెడ్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ట్విన్నింగ్ అరౌండ్ ద స్టెమ్, branches and leaves of some trees? This figure shows such a plant. This thread-like plant is Cascata. It neither has leaves nor chlorophyll. It is not even growing on dead and decaying matter. ఈ పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూసారు కదా, ఎల్లో థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి దీని మీద. సో వీటికి ఒక స్టెమ్ అంటూ లేదు, క్లోరోఫిల్ లేదు, లీవ్స్ లేదు, ఏం లేదు. అలాగని డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద కూడా అది పెరగట్లేదు. మరి ఇది ఎలా పెరుగుతుంది, దానికి న్యూట్రిషన్ అనేవి ఎలా వస్తాయి, అసలు ఏంటిది? సో దిస్ థ్రెడ్ లైక్ ప్లాంట్ ఈస్ క్యాస్కటా. దాని పేరు ఏంటి అంటే క్యాస్కటా అనమాట. దీంట్లో లీవ్స్ ఉండవు, క్లోరోఫిల్ ఉండదు, స్టెమ్ ఉండదు. అలాగని ఇది డెడ్ అండ్ డెకే మ్యాటర్ మీద కూడా పెరగదు. మరి ఎలా? హౌ డస్ ఇట్ సర్వైవ్? అది ఎలా బ్రతుకుతుంది? ఫ్రమ్ వేర్ డస్ ఇట్ గెట్ న్యూట్రిషన్? న్యూట్రిషన్ అనేది దానికి ఎలా వస్తూ ఉండిద్ది? So this is for today's class. We will continue in the next class.